especially RBS College of Engineering and Technology for their commendable efforts in promoting innovation, research and collaboration in the field of engineering and technology. The focus of this conference, Computing Technologies, is both timely and essential. In today's digital age, intelligent systems are transforming how we live, learn and connect. Whether in energy, infrastructure, education or healthcare, the role of adaptive, secure and context-aware computing is becoming increasingly important. With a background in science, technology and society, my academic journey has taken me across borders as a teacher, researcher, project leader and learner. And I have witnessed how collaboration in research can unite diverse communities in pursuit of shared solutions. In recent years, I was involved in EXS Erasmus Plus project, focusing on accessible education in smart power systems. The project emphasized not only digital transformation but also inclusivity and resilience, values that are essential for responsible innovation. My past engagements with UNDP projects on climate change, risk management and public-private partnerships, I have observed how deeply interconnected technology, policy and environmental stability have become. We need digital systems that are not just smart but conscious of context, responsive to change and inclusive in access. At Pokhara University, we strive to promote quality higher education that is both globally competent and socially grounded. Our mission is to produce human resources who are not just technically skilled but also ethically aware, community responsive and committed to lifelong learning. We believe universities must be engines of social transformation, not just academic instruction. Conferences like ICRCA play a key role in this mission. These are not only forums for sharing research but also platforms for building networks, nurturing minds, and fostering global understanding. They allow ideas to move from theory to practice and from local insight to global relevance. To the young researcher here today, I offer this message. Let your research be meaningful, go beyond academic publication, focus on innovation that uplift lives, connects people, and responds to the challenges of our time, whether those are environmental, technological, or social. Once again, I thank the organizer for this opportunity and for your outstanding effort in making ICRCA 2025 a special space for exchange, exploration, and excellence. May this conference inspire new partnerships, fresh thinking, and impactful solutions for the future. Thank you. And certificate courses, he has gained more than 30 years of rich experience in various fields, namely main battle tank, artillery gun, engine, ammunition system, and armed union,
Senior Fellow in Indian Society for Technical Education, All India Astrologers Association, Society of Automotive Engineers, Institute of Engineers and Sound Energy Medical Practitioners Association Committee Chairman for 7 universities, 28 Indian universities, 148 engineering colleges and the Chairman of National Level Award Committee. He has been honoured with various awards in Limca Book of National Record, Best Innovation Award, Best Participant Award in International Conference, Best Paper Presentation Award in International Conference, Patent Right from Lifetime Achievement Award and Distinguished Alumni Award. Apart from all these, he is also a social worker where he has conducted free coaching classes for entrance exams, awareness program and culinary president in Dr. Kalam's Educational Trust. Sir has participated in more than 1,800 international conferences, seminar, conference, symposium, workshop as a chief guest. Thank you, sir. We are proud to have you with us. Thank you. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Respected guest of honor, respected special guest, Principal of RVS College of Engineering and Technology, conference chairs, dignitaries from various colleges, controller of examination, former principal, dear students from various colleges across the nation. It's a great day to celebrate and to take part in the international conference. When you talk about IEEE conference, it speaks the standard. So I congratulate the Department of IEEE and the key person to host this beautiful event, Dr. S.S. Sivarasu, Director IPSC, and his entire team, including student volunteers. Generally, people will talk about chief guests, participants, but they will forget volunteers, particularly student volunteers. I know the input, how much you might have given, not only student volunteers, but also the faculty volunteers. Because scrutinizing 1,000 papers and making into 200 plus papers is a great task, which involves dedicated, continuous and consistent work, quality work. My appreciation goes to the entire team of IEEE student chapter of RVS College. So as a chief guest, it is very difficult task to give an address, because whenever chief guest talks, before that the person who is talking before him, like guest of honors and other people, will talk whatever he thinks. So similar thing happened here. I want to talk something about the latest technologies, what is happening now. But the guest of honors coming from Nepal, they narrated all the stories. They gave all the inputs. But still, as a chief guest, I would like to convey certain points to you. என்னை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கும்போது 32 டிகிரி எல்லாம் படிச்சிருக்காருன்னு சொன்னப்போ உங்களுக்குள்ள எல்லாம் பேச்சு இருந்தது பார்த்தேன். இதே மாதிரி தான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் நான் உட்காந்துருக்கேன் சீஃப் கெஸ்டாக. என் பக்கத்தில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட சீஃப், ஒரு 7 இன்ஸ்டிடியூஷனோட சீஃப், அவர் தான் ஓனர். இனி பற்றியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு தெரியாது நான் யாருன்னு நம்பலாம்.
இப்போ அங்கே இருக்கும்போது ஏதோ பேசுவோம் இல்லையா, அப்போ மெதுவாக காதுகிட்ட வந்தார். சரி ஏதோ சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னு நினைச்சேன். 32 டிகிரி எல்லாம் பண்ணி தெரியல. ஆமாம், மனுஷனா நீ. அதே மாதிரி இங்கே நம்ம கோயம்புத்தூர்ல ஒரு காலேஜ், பன்னாரியம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஒரு ஹெச்ஓடி அம்மா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரெகுலராக கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க. சார் நீங்கள் காலேஜுக்கு எப்படியாவது வாங்க சார், வாங்க சார். நான் இந்த டிஃபென்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஏன் தமிழில் பேசுகிறேன்னா, 2 பேர் வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க, நிறைய விஷயங்கள், அதுவும் ராணுவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பேச முடியாது. ரைட்? அப்போ டாக்டர் சிவராசுக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்னை கூப்பிட்டு வந்தாருன்னு. அதேமாரி நம்ம பிரின்சிபல் டாக்டர் மோகன் சாருக்கும் தெரியும். கிட்டத்தட்ட என்னை கடத்திட்டு வந்த மாதிரி கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. அப்போ அந்த பிரின்சிபல், அந்த ஹெச்ஓடி மேடம் ரெகுலராக கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க, நீங்கள் எங்கள் காலத்துக்கு எப்படியாவது வாங்க சார். இந்த செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் எல்லாம் எனக்கு இருக்கிறதுனால நிறைய இடத்துக்கு போக முடியாது. அப்புறம் ஒரு ஃபைன் மார்னிங் அங்கே போயிட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. அந்த டீ டைமில் மெதுவாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் மெதுவாக கேட்டேன், ஏன் இப்படி விடாமல் நீங்கள் துரத்தி இங்கே கூப்பிட்டு வந்தீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு. இல்லை சார், 32 டிகிரியெல்லாம் படிச்சிருக்காரு, எப்படி இருப்பாருன்னு பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசையாக இருக்கு. நம்ப முடியாமல் இருந்தது. நான் கேட்டேன், இப்போ நம்புறீங்களா அப்படின்னு. நம்புறேன் சார் அப்படின்னா. எப்படி நம்புறீங்கன்னு கேட்டேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியல, உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. See, it is a great passion to study, to do research and to find a alternate path. ஜென்ரலாக கோயம்புத்தூர் காலேஜினால எனக்கு ஒரு அஃபினிட்டி இருக்கும். ஏன்னா நான் படித்து வளர்ந்ததெல்லாம் கோயம்புத்தூர் தானே. என்னை பற்றி ஜென்ரலாக சொல்லும்போது நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் பெருமைப்படுற விஷயம் ஒன்று தான். 32 டிகிரி படித்தோம், டிஃபென்ஸில் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் அதோட பெருமையான விஷயம் என்னென்னா, டாக்டர் கலாம் அவரோட 8 வருஷம் நீங்களாம் அவரோட ஸ்பீச் கேட்டிருப்பீங்க, இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பீங்க. எதிரிகளே யாரும் இல்லாத, கசப்பு உணர்வுகளே வராத ஆள் அப்படின்னு யாருன்னா டாக்டர் கலாம் மட்டும்தான். மற்ற எல்லாருக்கும் யாராவது ஒருத்தன் திட்டுவான், அவர் கிடக்காருமா. ஆனால் உலகம் பூரா இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் வாழ்த்துகின்ற ஒரே மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி, மிகப்பெரிய மகத்தான சாதனையாளர், மிகச்சிறந்த மனிதர், சாமானியர்களுக்கும் சாமானியமாக இருந்து நம்மளாம் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிற டாக்டர் கலாம். ஸோ அவர் அடிக்கடி சொல்வார், இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ்க்கெல்லாம் போங்க, பர்டிகுலராக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி, பிகாஸ் வி பிலீவ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ், இவங்களாம் ப்ரோன், அவங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு அவங்க அப்படியே இருந்துருவாங்க, அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங் இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட் தாட் ப்ராசஸ் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க மோல்டட். ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் மோல்ட் ஆகுறீங்க. அப்போது உங்களை மோல்டு பண்ணுற இந்த டீச்சர்ஸ் சரியாக மோல்டு பண்ணுவாங்க, நீங்களும் மோல்ட் ஆகிக்கணும். நம்ம டாக்டர் சிவராசு சொன்னார், சார் உங்களுக்கு நிறைய டைம் கொடுக்குறோம், நிறையா பேசுங்க அப்படின்னா. ரொம்ப சந்தோஷம், நான் பேசுறதுக்கு தயார். அங்கே உட்காந்துருக்கவங்களோட நிலைமை தான் கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போயிருந்தேன், ஆரம்பித்தார், மாணவர்களே ஆசிரியர்களே, இந்த கடைசியிலேருந்து ஒரு அப்படியே எடுத்தான், பிளட் அப்படின்னு காமிச்சாங்க. இன்னொருத்தர் சேம் பிளட் எடுத்து காமிச்சாங்க. டீ டைமில் பார்த்தா யாருமே இல்லை. இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்பாங்க, ஸ்பீக்கர் எப்படி பேசினாங்க, எல்லாத்துலேயும் எக்ஸலன்ட் டிக் பண்ணிட்டு அந்த சஜஷன் ஒன்று இருக்கும். டீ நன்றாக இருக்கிறது, வடை சூடாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை மட்டும் சொல்லிட்டு, ஏன்னா கான்ஃபரன்ஸை பற்றி இந்த 3 நாள் நீங்கள் நல்லா வருபட போகிறீங்க. அதுவும் டாக்டர் சிவராஜ் என்ன சொன்னார்னா, ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் வேறு, துரத்தி 3 நாள் ஃபுல்லாக லோட் ஆகிருக்கீங்க. உங்களுக்கு இந்த ஆமையும் முயலும் தெரியும், உங்களுக்கு சின்ன வயசு கதை இல்லை,
ரேஸ் வைப்பாங்க. ஆமை வந்து ஜெயிச்சிட்டோம். சாரி ஃபார் டாக்கிங் இன் அவர் லாங்குவேஜ் ஜென்டில்மேன். அவங்க கோச்சு பாருங்க, ஏதோ நம்மளை பற்றி கிண்டல் பண்ணுறாங்க. அதில் ஆமை ஜெயிச்சிடும். காரணம் என்னென்னா, முயல் ஒரு கர்வத்தினால போய் மரத்துக்கீழே தூங்கிடும். அதனால ஆமை ஜெயிச்சிடும். பட் அந்த கதை அதோட முடியல. 2வது நாள், ஏன்னா நைட்டெல்லாம் தூங்குறது முயல் போய் ஒரு ஆமைக்கிட்ட போய் தோத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு 2வது நாள் ஒரு ரேஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு 2வது நாள் ரேஸ் நடந்தது. முயல் ஜெயிச்சிருச்சு. ஏன்னா தெரியும். இப்போ 2வது நாள் நமக்கு கிடைச்ச லெசன் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நாள் லெசன் என்ன? ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின் த ரேஸ். செகண்ட் நாள் லெசன் என்னன்னா, ஈவன் தோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின் த ரேஸ், consistently without any obstacle, if you travel in your right path, you will win. அல்ல, உன்னோட தவறுகளை வந்து வேகமாக செயலாக்குனீங்கன்னா ஜெயிச்சிடலாம். ஆமாம், சும்மா இருக்கும். அடுத்த நாள் இப்போ வா, 3வது நாள் ரேஸ். 3வது நாள் ரேஸ். 3வது நாள் ரேஸில் ஆமை ஜெயிச்சிருச்சு. என்ன பண்ணிச்சுன்னா, ஆமை தந்திரமாக ட்ராக்கை மாற்றிடுச்சு. இந்த ட்ராக்கில் போகிற வழியில் ஒரு ஆறு இருக்கிற மாதிரி ட்ராக். முயலுக்கு அது தெரியாது. வேகமாக ஓடிச்சு பார்த்தா அங்கே ஆறு இருக்குது. முயலுக்கு நீந்த தெரியாது. அங்கே நின்றுச்சு. ஆமை ஸ்லோவாக வந்தது, நீந்திச்சு, அந்த பக்கம் போயிட்டு ஜெயிச்சிருச்சு. இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் 2 விஷயம். ஆமை மாதிரி மல்டி டிசிப்ளினரி இருக்கணும். ஆமைக்கு தரையில் நடக்கவும் தெரியும், தண்ணியில் நீந்தவும் தெரியும். நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரியாதுன்னா கஷ்டம். நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், சரி எனக்கு எலக்ட்ரிக்கலும் தெரியாது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரியாது, ஏஐ டிஎஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, அதாவது எய்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. கிராஸ் டிசிப்ளின், மல்டிபிள் டிசிப்ளின் கண்டிப்பாக வேணும். அது இருந்தால் தான் குறைக்க முடியும். இன்னொரு லெசன் என்னன்னா, இந்த முயல் வேகமாக போச்சு, ஆனால் மாட்டிச்சு. ஏன்னா அதுக்கு தான் போகிற பாதை எதுவும் தெரியாது. எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ தேர் பாத். நீங்கள் எந்த பாதையில் பயணம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும், இல்லைன்னா மாட்டிக்கிங்க. இதுதான் 2 லெசன். சரி, போதும் முடிஞ்சதுன்னு நினச்சிங்களா? இல்லை, இந்த 3 நாள் ரேஸையும் ஒரு நரி பார்த்துட்டே இருந்தது. எங்கடா 2 பேரும் வாங்க, 4வது நாள் ரேஸ் வைக்கிறீங்க, யார் தோக்கலையோ அவனை நான் சாப்பிடுவேன், இதான் கண்டிஷன், போங்க அப்படின்னு நினைக்கிடுச்சு. இவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க. 4வது நாள் என்ன பண்ணுறதுன்னு, ரேஸ் நடந்தது. நமக்கு தெரியும், ரேஸ் நடந்தால் யாரும் ஒருத்தர் தான் ஜெயிப்பாங்க. ஆனால் 2 பேருமே ஜெயிச்சாங்க. அந்த 6 வரைக்கும் முயல் ஆமையை தூக்கி தன்னோட முதுகில் வச்சுட்டு வேகமாக ஓடிச்சு. 6 வந்தோடனே முயல் வந்து ஆமையோட முதுகில் உட்காந்து கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போச்சு. 2 பேருமே ஜெயிச்சுட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வின் வின் சிச்சுவேஷன். இப்போ இந்த கதை எதுக்கு சார் நீங்கள் சொன்னீங்க? ரொம்ப முக்கியம் தான். இந்த வின் வின் சிச்சுவேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கோம், A is equal to B. Suppose if you interchange B is equal to A, ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை. என்கிட்ட ஒரு 10 ரூபாய் இருக்குது, அதை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். உங்கள்கிட்ட ஒரு 10 ரூபாய் வாங்கி நான் வச்சுட்டேன். ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா? ஃபைனலாக என்ன அவுட்புட்? உங்கள்கிட்ட 10 ரூபாய் இருக்குது, என்கிட்ட 10 ரூபாய் இருக்குது. பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஆல்வேஸ். உங்கள்கிட்ட 10 ஐடியா இருக்குது, என்கிட்ட 10 ஐடியா இருக்குது. என்னோட 10 ஐடியாவை உங்களுக்கு சொல்கிறேன், உங்களோட 10 ஐடியாவை என்கிட்ட சொல்கிறீங்க. உங்கள்கிட்ட எத்தனை ஐடியா இருக்கும்? என்கிட்ட see, sharing knowledge will grow. So 10 plus 10 became 20 plus 20. That is the secret behind sharing the knowledge. So this kind of international conferences will give you an excellent opportunity to share your knowledge. நீங்கள் ஒரு பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பீங்க. நீங்கள் உட்காந்து ஒரு 10 பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதை பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ வெளியே போகும்போது 11 பேப்பரோட நாலேஜோட வெளியே போயிடும். ரைட்? ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டு ஷேர் த நாலேஜ். அண்ட் சம்திங் கால் டேசிட் நாலேஜ். டேசிட் நாலேஜ்னா என்னென்னா பட்டறிவு. அது புக்கில் எல்லாம் படிக்க முடியாது. நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோம், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், கோடிங்ஸ், செக்யூரிட்டி, சைபர் செக்யூரிட்டி எல்லாமே படிக்கிறோம். ஆனால் எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக வருமா? புக்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க, அந்த லேடிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தெரியும்.
சுவையாக இட்லி செய்வது எப்படி, 30 வகையான சாம்பார். அவங்க வீட்டுக்காரங்களை கேட்டால் தெரியும். அதையே சார் கேட்கும், பக்கத்தில் ஹோட்டலில் தான் வாங்கி சாப்பிட்றேன். என்ன அப்படின்னா, புக்கில் நாலேஜ் இருக்கும், ஆனால் அதை படிச்சுட்டு செய்ய முடியாது. கார் ஓட்ட கற்றுக்கொள்வது எப்படி, படிச்சுட்டு காரில் உட்காந்து ஓட்ட முடியுமா? கராத்தே கற்றுக்கொள்வது எப்படி, புக்கு வைக்கிறான் 30 நாட்களில் கராத்தே, படிச்சுட்டு போய் என்கிட்ட இருந்தால் உதவி. நீச்சல் கற்றுக்கொள்வது எப்படி, படிச்சுட்டு குதிச்சோம்னா அவன் திட்டுவான், அவன் இப்படி எழுதித்தான் கடைசி நான் மாட்டிக்கிட்டேன். ஸோ ஹியர் இன் கான்ஃபரன்ஸ் யூ வில் கெட் த basic knowledge, because the person who is going to address, he will not address academic things, he will address the practical things, what is happening in the industry. After graduation, if you are going to industry, you will come to know that whatever you learn is of no use in industry. நீங்கள் என்னென்ன படிக்கிறீங்க, அசைன்மெண்ட், அது இது 4 வருஷ படிப்பு, 40 எக்ஸாம், 400 அசைன்மெண்ட்டு, 4000 நாள் படிப்பு, எதுவுமே வேலைக்கு ஆகாது. அங்கே அவங்க சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள், அங்கே இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ், அங்கே இருக்கிற மிஷினரிஸ், அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் திஸ் ஸ்டடி வில் கிவ் யூ a foundation to work nicely when compared to others. இப்போ இந்த 4 நாள் கதை படித்தோம் இல்லையா, there is a analysis called SWOT analysis, SWOT in management: strength, weakness, opportunity and threat. சொல்லுங்க, strength, weakness, opportunity, threat. உங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் போட்டு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். நிலத்திலையும் நடக்கும். அதுதான் ஆமையோட ஸ்ட்ரென்த். ஆமையோட வீக்னஸ், இட் இஸ் வெரி ஸ்லோ. அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு என்ன, ஒரு முயல், அதுவும் நீந்த தெரியாத முயல் கூட ஒரு போட்டி. த்ரெட், ஆமைக்கு எது சேலஞ்சான விஷயம், ஸ்பீடாக போகணும் அப்படின்னா அதனால் போக முடியாது. சேம் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் டு ராபிட். அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வேகமாக ஓடும். அதோட வீக்னஸ், நீந்த தெரியாது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த மாதிரியான ஆமையான மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும்போது பார்த்து செய்யணும், அதான் அதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. த்ரெட், பார்த்து மாறினா கஷ்டம். Similarly, you have to put SWOT analysis for yourself. You should know your strength, you should know your weakness, and you should know what are the opportunities available in the world, and you should know what are the threats to achieve that opportunity. That also you should understand. After graduation, you will go to interview, right? இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் வாங்குறதுக்கு மார்க்கெட் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். கத்திரிக்காய் வாங்கணும், 3 மூட்டை கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கான். 3 ஒரே கத்திரிக்காய், ஒரே ரேட். ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காய் 10 ரூபாய் 1/4 கிலோ, ஒரு ஆள் நின்றுட்டுருக்கான். 2வது கத்திரிக்காய் 1/4 கிலோ 10 ரூபாய், போர்டு இருக்கு, நின்றுட்டுருக்கான். ஐயா வாங்க, அம்மா வாங்க, கத்திரிக்காய் வாங்கிக்கோங்க, நல்ல கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 3வது கத்திரிக்காய் சேம் 1/4 கிலோ 10 ரூபாய், அங்கேயும் போர்டு இருக்கு. அங்கே இருக்கவன் என்ன சொல்கிறான், ஐயா வாங்க, அம்மா வாங்க, உரம் போடாத கத்திரிக்காய், பூச்சி மருந்து போடாத கத்திரிக்காய், ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் தோட்டத்துலேருந்து வருது, வாங்கிக்கங்கன்னு சொல்கிறோம். எந்த கத்திரிக்காய் சீக்கிரம் விற்று போகும்? தேர்டு. ஏன் போய் சொல்கிறாங்க? இல்லை, கத்திரிக்காய் ரேட் கம்மியாக இல்லை, வேற கத்திரிக்காய் இல்லை, சேம் கத்திரிக்காய் சேம் ரேட். என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, அவன் அந்த கத்திரிக்காயை பற்றின சிறப்புகளை சொல்கிறான். இப்போ நீங்கள் பாடமெல்லாம் படிச்சுட்டு கிராஜுவேஷன் வாங்கிட்டு ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க. அங்கே அவன் உங்களுடைய வேலைக்கு வாங்கணும் இல்லையா? கத்திரிக்காயை பற்றி சிறப்புகளை சொல்கிறதுக்கு இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். உங்களுடைய சிறப்புகளை அங்கே இன்டர்வியூ போர்டில் சொல்கிறதுக்கு யார் இருப்பாங்க? யூ ஹாவ் டு செல் யுவர் செல். நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு விற்கணும். அப்போ என்ன செய்யணும்னா, உங்களுடைய சிறப்புகள் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். தட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த்.
உங்களுடைய சிறப்புகள் என்னன்னு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க தெரியுமா? ஹெச்ஆர் ரவுண்ட்ல டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னா என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க? சார் என் பேர் ராமசாமி, நான் தூக்குநாக்கம் மாநிலத்திலிருந்து வரேன், எங்கள் அப்பா உழவர் சார், கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு வந்து. டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் மீன்ஸ் apart from academic, what are all your achievements, what are all your qualities, inbuilt characters. சார் நான் ஒரு நல்ல லீடர் சார், நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவேன் சார், எனக்கு நல்ல நீஞ்ச தெரியும், அதுவும் ஒரு சார், நான் ஹெவி டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கேன், அதுவும் ஒரு நல்ல குவாலிஃபிகேஷன். இந்த மாதிரியான சிறப்பான விஷயங்கள். சார் எனக்கு சரியாக இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேச தெரியாது சார், ஆனால் காரியத்தை கூட நான் நல்லா முடிப்பேன், அதெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயம். இதெல்லாம் தான் உங்களை மார்க்கெட் பண்ணுறது. அதே மாதிரி யூ ஷுட் நோ யுவர் வீக்னஸ். யூ ஷுட் நோ யுவர், அன்லெஸ் அதர்வைஸ் யூ நோ யுவர் வீக்னஸ் யூ cannot come, because nobody will try to find weakness of yourself. உங்களோட வீக்னஸ் என்னன்னு பார்க்கறது அவங்களோட வேலை கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வீக்னஸ், அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு சரி பண்ணணும். அதுக்கு தான் காலேஜ், அதுக்கு தான் டீச்சர்ஸ், அதுக்கு தான் ப்ரொஃபஸர்ஸ், அதுக்கு தான் எக்ஸசைஸ், உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எல்லாமே. ஒரு ராஜா சிற்பிகிட்ட வித்தியாசத்தை பார்க்குறாரு. ஒரே ஒரு சிற்பி செதுக்கின சிலை மட்டும் ரொம்ப உயிரோட்டமாக இருந்தது. கிருஷ்ணர் சிலை பார்த்தோம்னா அப்படியே நிஜமானமே கிருஷ்ணர் வந்து பேசுகிற மாதிரியே இருக்கு. ஒரு முருகர் சிலை பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கு, அந்த கண்கள்லாம் உயிரோட்டமாக இருக்கு. அப்போ அந்த ராஜா கூப்பிட்டு அந்த சிற்பியை கேட்டாராம், மற்ற சிற்பிகள்லாம் செய்கிறாங்க, ஆனால் உங்கள் சிற்பத்தில் மட்டும் ரொம்ப உயிரோட்டமாக இருக்கு அந்த சிற்பம், அதை எப்படி செதுக்குறீங்க சொல்லுங்க அப்படி. அப்போ அந்த சிற்பி சொன்னாராம், நான் எந்த சிற்பத்தையும் செதுக்கல, ஒரு வெறுமனே ஒரு கல் இருக்குன்னா அந்த கல்லை பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு கிருஷ்ணர் தெரிவார். கிருஷ்ணருக்கு எது வேண்டாமோ அதில் ரிமூவ் பண்ணிடுவார், எனக்கு கிருஷ்ணர் கிடைப்பார். ஒரு கல்லை பார்க்கும்போது முருகர் தெரிவார், முருகருக்கு எது வேண்டாமோ அதில் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன், எனக்கு முருகர் கிடைப்பார். இந்த ஸ்டோரி எதுக்குன்னா, யூ ஆர் லைக் எ ரா ஸ்டோன். உங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்கும், நான் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், நான் இன்ஜினியர் ஆகணும், நான் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும். அப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னா எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்க, யூ வில் பிகம் சயின்டிஸ்ட். நீங்கள் ஒரு என்ஜினியர் ஆகணும், ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் நல்லா ஷைனிங் ஆகணும், எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுங்க, யூ வில் பிகம் தட். So that is removing the weakness. So improve your strength, remove your weakness or reduce your weakness. That will lead to a great path. டாக்டர் கலாம் கண்ட கனவு தான், மாணவர்கள்கிட்ட கனவு காணுங்கன்னு சொன்னார். கடைசி பெஞ்சிலெல்லாம் நம்ம தான் பண்ணுறோம்ல, அதுவும் குறிப்பாக மேக்ஸு 2, 3 எல்லாம் வந்தால் நல்லா சத்தமெல்லாம் வரும், பின்னாடி கனவு சத்தமெல்லாம் கூட வரும், தூங்கிடுவான் நம்ம. ஒருத்தன் சொன்னான், சார் நான் கணக்கில் புள்ளி இருக்கு, அவ்வளோ பயங்கரமான ஆள் இல்லை சார், கணக்குனா பதிக்கிடுவேன் அப்படின்னா. இந்த மாதிரியான கான்ஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களுடைய திறமைகளை காமிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உள்ள ஒரு பார்த்தேன், ரொம்ப அழகான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரங்கோலி கோலம் போட்டிருந்தது. இந்த கோலத்தை பார்த்தோன்னே அது என்ன மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான கான்ஃபரன்ஸ் போயிருக்கோம். என்ன டிபார்ட்மெண்ட், என்ன மாதிரி காலேஜ், ரொம்ப அழகாக கோலம் போட்டு பூவெல்லாம் போட்டு நடுவில் ஒரு விளக்கெல்லாம் வச்சுருந்தா பொம்பளை பிள்ளைங்க நிறையா இருக்குது. அது இசிஇ, ட்ரிபிள்இ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். பெரிய டைனோசர் மெட்டெல்லாம் வச்சு வாய்க்கு தீயெல்லாம் வரும். உங்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு அது என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சைக்காலஜி மாறும். அதுவும் ட்ரிபிள்இ வந்து ஒரு நல்ல டிபார்ட்மெண்ட். மெக்கானிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா அவன் கூப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தலைமை நிலை விரிச்சு ஒரு மாதிரியா இருக்கும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் வறட்சியான டிபார்ட்மெண்ட், டைம் யாரும் போக மாட்டான். சார் நீங்கள் வேற சார் அப்படிமா அப்படியே மெதுவாக இசிஇ சிஎஸ்சி பக்கம் போகணும். அங்கே நாம தெரியுது நானுமே ஒரு மாட்டு கூட இருக்காங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் சைக்காலஜி டிஃபர்ஸ். டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ்
the thinking process differs. So whenever you do a project, or whenever you go for a competition, or whenever you go for a presentation like an international conference, you make a tie-up with your other department. ஒரு மல்டிடிசிப்ளினரி ஒரு 4 பேர் வரீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல், ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் வரும். இல்லைன்னா உங்கள் 4 பேர் வெறும் ட்ரிபிள்இஆலே பேசுங்கன்னா ஒன்லி எலக்ட்ரிக்கலை பற்றி தான் பேசுவீங்க. மெக்கானிக்கல் தெரியாது, அதில் சிவில் இருக்காது, அதில் வந்து சென்சார்ஸ் போட மாட்டேங்க. இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நமக்கெல்லாம் தெரியும், இப்போ நம்ம தமிழை மெயினாக பேசணும்னு காரணத்துக்கு போகிறேன். நம்ம எதிரி நாடுகளோட எவ்வளோ அருமையான தாக்குதல்களை வெற்றிகரமாக முறியடிச்சோம். அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி, குறிப்பாக சென்சார் டெக்னாலஜி. இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா ஒரு கொடை மாதிரி, இந்த எதிரி நாட்டிலேருந்து எது வந்தாலும் அந்த கொடையை தாண்டி உள்ளே வரக்கூடாது. அதான் ஏர் டிஃபென்ஸ். ரொம்ப அருமையான ஸ்ட்ராங் ஏர் டிஃபென்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ தூரம் அனுப்பினா வரும்போதே கருகி போச்சு. ஏன்னா அவ்வளோ அருமையான சென்சார் நெட்வொர்க், அவ்வளோ அருமையான ஆக்சுவேட்டர்ஸ், அவ்வளோ அருமையான டெக்னாலஜி. அவனுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் இருக்கும். ஏதோ சும்மா போட்டு பார்க்கலாம் விட்டா இருக்குது. சீனானே தான் தெரியும், நம்மளாம் சிங்கம் சும்மா தான் படுத்துருப்போம். ஒரு சவுண்ட் விட்டானே அடங்கிட்டான். கேட்டாங்க, அவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார், நிறுத்திட்டோம். சும்மா நாச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, எப்படிமா ஏன் நிறுத்து பண்ணாலும் சரி நிறுத்திடுவான். அவன் சண்டைக்கு ரெடி இல்லை, யாரும் நிறுத்துன்னு சொல்லுவானு பார்த்துட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி நிறுத்தினாலும் நிறுத்திட்டான். பின்னீர் போனோம். அவ்வளோ டெக்னாலஜிக்கு காரணம் யாருன்னா இந்த மாதிரி என்ஜினியர்ஸ், ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணுற என்ஜினியர்ஸ். அவங்க தான் வேணும். நீங்கள் திருப்பி திருப்பி அசைன்மெண்ட்டு 1ஆம் நம்பர்காரன் எழுதுனா அதே அசைன்மெண்ட்டை 10 பேரும் எழுதிருப்பான். இதில் ரொம்ப கஷ்டம் என்னென்னா, இந்த காப்பி அடிச்சவங்க தான் 8 மார்க் 9 மார்க் கிடைக்கும். ஒரிஜினல் இருந்தாலும் அவங்க 6 தான் கிடைக்கும். திட்டு வேற அவன் கூப்பிட்டு யார் பார்த்தா காப்பி சார் சத்தியமாக நான் தான் சார் எழுதுறேன். டேய் உனிமா தாங்க எல்லாரும் சொல்கிறான். இப்போவுமே இன்னோவேஷன்ங்கிறது என்னன்னா, நீங்கள் காப்பி கூட அடிங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமாக காப்பி அடிங்க. அப்படியே காப்பி அடிச்சு வச்சுருக்கோம், அடிச்சாங்க காப்பி அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு 2 பேராக வேற பேராக எடுத்து சொல்லுங்க. எனக்கு தெரியும் வாத்தியார்களோட ஐடியாலாம். அவங்களாம் ஃபுல்லாக படிக்க மாட்டாங்க, அப்படியே கத்திட்டு டிக் போட்டு மார்க் போட்டுருவாங்க. இடையில 2 கிராஃபு, 2 பார் சார்ட்டு, ஒரு டேபிளேஷன் சம் வேல்யூ என்னன்னு கூட பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவருக்கு இவ்வளோ பேப்பர் இருக்கும். ஒய்ஃப் வேற திட்டிருப்பாங்க, அந்த பேப்பர் தான் வந்து திட்டுறது. ஸோ இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட பேப்பர் கிளியர் ஆகும். அதை விட்டுட்டு நீங்கள் திருப்பி திருப்பி காப்பி பண்ணதே காப்பி பண்ணால் கஷ்டம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், டிஃபென்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை இருக்கும், டிஃபென்ஸில் சேரணும், அவங்க சயின்டிஸ்டாக சேரணும். சார் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும்? சயின்டிஸ்ட்டுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் படித்து பார்க்கும்போதே தெரியும், கிரேட் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும், இந்த பரீட்சை அந்த பரீட்சை. அதெல்லாம் விட முக்கியமாக தேவை சயின்டிஃபிக் டெம்பர். சயின்டிஃபிக் டெம்பர்னால் இது ஏன் நடக்குது, இது எதனால் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் அஹெடாக யோசனை பண்ணணும். அவ்வளோதான். இன்டர்வியூ போடுறதுலாம் நாங்கள் போவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. நாங்கள் பெரிய கொஸ்டின்லாம் கேட்க மாட்டோம். கேட்போம், என்னடா படிச்சிருக்காங்க? பிஇ சார், பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். நீ என்னடா படிச்சிருக்க? சார் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இன்ஜினியரிங்கும் டெக்னாலஜிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? 2 பேருமே முடியுமா? போய் உங்கள் வாத்தியார்ட்ட கேட்கணும். அவர் எனக்கே தெரியாது. இன்ஜினியரிங் வந்து அந்த கேம்பஸ், டெக்னாலஜி இந்த கேம்பஸ். அதுக்கு டீல் கண்ணுமே இதுக்கு டீல் சிக்னல். யூ ஷுட் நோ சர்டன் திங்ஸ். ஒரு ஸ்டெப் அஹெட், சம் டெல்டா எக்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. அந்த டெல்டா எக்ஸ் தான் இன்னோவேஷன். எல்லார் கடையிலையும் ஸ்வீட் விற்கிது, ஒரு சில பர்டிகுலர் கடையில் தான் ஸ்வீட் ரொம்ப அதிகமாக விற்கிது இல்லையா? அவங்க எல்லாத்தையும் அதே தான் போடுறாங்க, அதே மாவு அதே சக்கரை எல்லாம். அந்த ஏதோ ஒன்று ஸ்பெஷலாக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறாங்க, என்னன்னு தெரியாது. அந்த ஸ்பெஷலாக உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது தான் சயின்டிஃபிக் டெம்பர். ஏன் நடக்குதுன்னு கேளுங்க. அப்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சாலும் சரி, கிடைக்கலனாலும் சரி. இந்த மாதிரியான கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா, சார் சொன்னாங்க 200 சில்லற பேப்பர்
அந்த பிளேகிசம் டூலுக்குள்ளே போச்சுன்னா உண்மையாலுமே அது கஷ்டப்பட்டு புகையெல்லாம் வந்திருக்கும். ஏன்னா அத்தனையுமே அப்படிதான் இருந்திருக்கும். ஒரு 4-5 பேப்பர் உண்மையாலுமே இன்னோவேட்டிவ் பேப்பராக அதை எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணுங்க. அதில் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸை பாருங்கள், படிங்க. யூடியூப் பார்க்குறீங்க, ரைட்? யூடியூப்பை கூட சென்சார் நெட்வொர்க்கை பற்றி பாருங்கள். யூடியூப்பில் வந்து சென்சார் நெட்வொர்க் எப்படி, டிஃபென்ஸ் அப்ளிகேஷன், ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் எப்படி இருக்குது, மூன் சந்திராயன் ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு காரணம் என்ன, அதை பாருங்கள். வெறுமனே கதையாக பார்க்காதீங்க, டெக்னாலஜிக்கலாக பாருங்கள். மற்ற எல்லாமே ஒர்க் ஆச்சு, ஏதோ ஒன்று மட்டும் ஒர்க் ஆகாது, அதை நீங்கள் கிரிட்டிக்கலாக பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கு யூ கெட் சம் ஐடியா, இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா. ஸோ ஆன் திஸ் அக்கேஷன், ஏன்னா எனக்கு அப்புறம் திருப்பி இன்னும் 2-3 ஸ்பீச் இருக்குது, அதனால I congratulate all the participants who are all going to present their papers. ஏன்னா கேட்கறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, நாங்கள் உட்காந்து நல்லா ஜாலியாக கேட்டுட்ருக்கீங்க. ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங். இட் வில் இன்டியூஸ் யூ ஃபார் எ லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. ஏன்னா ப்ரெசன்டேஷன்லாம் நல்லா ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க, பிபிடி கலராக வீட்டில் உட்காந்து ரிஹர்சல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த 4 பேரில் ஒருத்தன் பண்ணியிருப்பான், மீதி 3 பேர் கொஞ்சம் அப்படி கூட மாட இருப்பான். இங்கே ப்ரெசன்ட் பண்ண வரும்போது தான் தெரியும் நம்ம பேச வந்ததெல்லாம் மறந்துடும். மற்றவங்க பேசும்போது கேட்பாங்க, ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா, எனி கொஸ்டின், நோ கொஸ்டின், முதல்ல பேசிட்டு வந்துடும். டே நீ கேட்டீங்கன்னா அவனும் நீ கேட்பான், கேட்காத அதெல்லாம். அப்போ ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது ஹவு யூ ஆர் ப்ரெசன்டிங் த பேப்பர்ஸ், ஹவு யூ ஆர் ப்ரெசன்டிங் யுவர் பிபிடி, அதே மாதிரி தான் உங்களையும் நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணுவீங்க உங்கள் இன்டர்வியூ போது. ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் in marketing. So இந்த மாதிரியான கான்ஃபரன்ஸில் try to present as good as possible with lot of references. சொந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம். இந்த கயிறு கட்டுற கதை, கம்பி கட்டுற கதை, கம்பி கட்டுற கதை இருக்கா, ரெஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க, ஏன் சேர்த்து சொல்லுங்கள். ஆல்வேஸ் இட் இஸ் பெட்டர் டு present with reference. So all the best to all the students, organizers and head of the departments from various colleges, and I wish you all to enjoy this 3-day seminar and take the best out of this and try to give the most beautiful things. Have a nice day. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts and inputs. Thank you, sir. It is a great honor and privilege to give vote of thanks in the inaugural session of 6th IEEE Conference on Inventive Research in Computing Applications, organized by Department of Electrical Electronics Engineering, RBS College of Engineering and Technology. First and foremost, we express our heartfelt thanks to our beloved chairman, Dr. K.V. Kuppusamy sir, RBS Group of Institutions. We extend our sincere thanks to our patron and principal, Dr. G. Mohammed sir, for being driving force behind the organizations. Thank you, sir. Our deepest appreciation goes to our chief guest and keynote speaker, Dr. S. Krishna Kumar, Technical Officer, DRDO, Ministry of Defence, Government of India, for gracing this occasion and enlightening us with our presence and word of insights. Thank you, sir. We are equally thankful to our guest of honor, Professor Dr. Subrana Sakya, Director IT Innovation Center, Tribhuvan University, Nepal. Thank you, sir. Our special guest, Professor Rajesh Kumar Dagwadi, Professor, School of Engineering, Bukhara University, Nepal. Your presence has truly added an international dimension of this conference, and we are grateful for your participation. Thank you, sir. And I would like to thank our administrative officer, controller of examiner, IQS director, all head of the departments, faculty members, former principal Karpanan sir, and other participants, faculty members, supporting staff,
and student volunteers. So thank you so much. Have a nice day.